سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جو حالات حاضرہ ہیں ان پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں، حالات و معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں سے جو بہتر ہے، جو بیسٹ ہے، اس کو اڈاپٹ کریں گے تاکہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کے پیارے نبی بھی راضی ہوں، دین اسلام کی باؤنڈریز میں بھی ہم رہیں، اور امت کی، کمیونٹی کی فلاح کے لیے، اصلاح کے لیے بھی قطرہ قطرہ ہماری طرف سے شامل ہوتا رہے۔ آپ سب کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ اکثر لوگ پوسٹ یا کیا کہنا چاہیے ایڈ بھیجتے ہیں لوگوں کو، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اور بھی جتنے سورس ہیں ان پر مختلف قسم کی پوسٹیں ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت سی ڈیزائن ہوئی ہوتی ہیں، بسم اللہ شریف بھی لکھی ہوتی ہے، السلام علیکم بھی لکھا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آیت مبارکہ بھی لکھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پیغام بھی لکھا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دعا بھی لکھی ہوتی ہے، اور اکثر صبح الخیر لکھی ہوتی ہے، اور پھر ویکنڈ پر جب جمعہ مبارک آتا ہے تو پھر جمعہ مبارک کے بہت ساری پوسٹیں، بہت سارے میسیجز بڑی خوبصورت تصویروں کی شکل میں ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یا چلیں اس طرح کہہ لیں کہ بہت سارے سامعین و ناظرین بھی اس دوڑ میں شامل ہوں گے، یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہو رہا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور اگر ٹھیک ہے تو ہم بھی پوری طاقت سے ساتھ شامل ہوں، اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو پھر ہم کنڈیم کریں، اور اگر یہ ٹھیک بھی نہیں ہے، برا بھی نہیں ہے، بس ان دا مڈل ہے، کوئی میانہ روی ہے، تو چلیں پھر اس کو بہتر طریقے سے ہم اڈاپٹ کریں تاکہ کسی کو فائدہ ہو۔ یہ نہیں کہ بھئی دوڑ لگی ہوئی ہے، اس دوڑ میں بھی شامل ہو گیا۔ دوڑ اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، میرا تجربہ ہے، یعنی جمعرات کی رات کو اور جمعے کی صبح کو سینکڑوں کے حساب سے مجھے یہ میسیجز آتے ہیں جمعہ مبارک کے، بہت ساری دعائیں دی ہوتی ہیں، بہت سارے خوبصورت قسم کے الفاظ تحریر میں، پیغام میں شامل ہوتے ہیں، سینکڑوں۔ بلیو می، میں اگر ان سب کو دیکھنا، پڑھنا شروع کر دوں تو میرا خیال ہے کوئی 2-3 گھنٹے مجھے چاہیے، اور اسی طرح ڈیلی روٹین میں ایوریج ڈیلی مجھے یہ میسیجز بھی ملتے ہیں، صبح الخیر کے، دعا کے، اور آپ کو بھی ملتے ہوں گے۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، کیا یہ واقعی نافع ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ بھائی لوگوں نے اصل میں نقصان یہ ہوا، بلکہ کہوں گا کہ لوگوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا ہے۔ بھائی میں نے کیا کیا، کوئی قرآن پاک کی اور کوئی آیت مبارکہ، مثال کے طور پر سورہ اخلاص ہی چلے ایگزامپل کرتے ہیں، کہ میں نے قل هو اللہ احد کی آیت مبارکہ جو ہے وہ آج بیٹھ کر 500 بندوں کو سینڈ کر دی، تو انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اچھا بھی یہ میں نے 500 بندوں کو بھیجی ہے، 500 بندے جب قل هو اللہ احد پڑھیں گے میری جو پوسٹ ہے، تو مجھے 500 بار قل هو اللہ احد پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ شارٹ کٹ ہم نے ڈھونڈ لیا۔ بھئی میں نے 500 بندوں کو، 1000 بندوں کو درود پاک کی پوسٹ بھیجی ہے، اب وہ جب کھولیں گے، درود پاک پڑھیں گے، نظر پڑے گی، تو مجھے 500 بندوں کا درود پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ بھئی میرا سوال یہ ہے کہ یار آپ
खुद बैठकर 500 मरतबा दुरूद पाक क्यों नहीं पढ़ लेते? क्यों नहीं पढ़ लेते? उसमें ज्यादा अजर व सवाब है आपके लिए। आप खुद बैठकर सूरह इखलास, जो आपने 500 बंदों को भेजी, आप खुद बैठकर सूरह इखलास क्यों नहीं पढ़ लेते 500 मरतबा? उसमें ज्यादा अजर व सवाब है आपके लिए। भाई मैं ये 500 बंदों को मैंने सुबह सुबह उठ के सुबह बखैर और दुआ भेजी, कोई भी कीमती अल्फाज, बड़े खूबसूरत घड़े हुए अल्फाज की दुआ भेजी। यार ये मैं मसल्ले पर बैठकर दुरूद पाक पढ़ के सूरह इखलास पढ़ के यही दुआ मैं 500 बंदों का नाम लेकर, जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल हैं, मैं नाम लेकर उनके लिए दुआ क्यों नहीं करता? ग्रुप में तो यह है कि ये मेरी एक 500 बंदों का ग्रुप है, एक क्लिक की चली गई। ये 500 बंदों की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, एक क्लिक किया सबको चली गई। इसको हमने इबादत समझ लिया। ये तरीका है अब इबादत का हमारा, ये मियार है। या मैं दुआएं देता हूं तो ये मेरा मियार है कि एक क्लिक के साथ एक अल्फाज, एक वर्चुअल दुआ, एक वर्चुअल एड 500 बंदों को चलेगी, अब ये मेरी दुआएं उनको लग जाएंगी? ईमानदारी से बताएं, ये जितने भी लोग आपको दुआएं भेजते हैं, चलें आप ये इस तरह सोचें। एक्सक्यूज मी, ये जितने भी लोग आपको दुआएं भेजते हैं, पोस्ट भेजते हैं दुआ की, आप जरा डीप डाउन गौर करें, इनमें से कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ के या कुरान की तिलावत करके या दुरूद पाक की तस्बीहां पढ़ के आपका नाम लेकर आपको ये सारी बड़े बड़े अल्फाजों वाली दुआएं आपको वो देते होंगे? कितने लोग हैं? मे भी कोई इक्का दुक्का, मोस्टली जीरो। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं, ज़हन में रखिएगा। ये जुमा मुबारक मैसेज भेजना या जुमा मुबारक जुबान से कहना, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमें देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डी ट्रैक होते जा रहे हैं और हमें खबर ही नहीं है। हम किसी ऐसी दौड़ में लग गए हैं जिसमें चले नुकसान तो कोई नहीं हो रहा पर फायदा भी कोई नहीं हो रहा, और हम ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं मैसेजेस पर बैठकर। हम कहीं ये जो डिवाइसेस हैं इसकी एडिक्शन में तो नहीं फंस गए? रात को आखिरी मैसेज देख के फोन रख के सोता हूं, सुबह उठ के सबसे पहले आखिरी मैसेज, पहला मैसेज देखने की कोशिश करता हूं, अभी आंखें भी नहीं खुली होती। कहीं इस दौड़ में तो नहीं लग गए? नमाज का वक्त मैसेज करते करते गुजर गया, कज़ा हो गई नमाज, हमें खबर ही नहीं है, क्योंकि ये एडिक्शन है ऐसी। लोग फेसबुक पर, लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बैठते हैं, घंटों के हिसाब से बैठ के मैसेजेस करते रहते हैं, लाइकें भेजते रहते हैं। भाई क्या है ये लाइकें? मैं भी करता हूं, आई एम सॉरी, मैं आपको एक्यूज नहीं कर रहा, लेकिन मिलता क्या है? इबादत वो है जो आपने खुद की, पाक कलाम वो है जो आपने खुद पढ़ी, दुआएं वो हैं जो आपने खुद दी या किसी ने आपके लिए की, वो दुआएं हैं। खुदारा अपने आप को डिवाइसेस के पीछे ना छुपा लें, अपने आप को इस एडिक्शन में ना ले जाएं कि बीमार हो जाएं। इससे 1000 गुना बेहतर है कि आप उठें, वजू करें, जाए नमाज पे जाके खड़े हों, नमाज अदा करें, कुरान खोल के बैठ जाएं, तलावत कलाम पाक करें, तस्बीह पकड़ के बैठ जाएं, दुरूद पाक पढ़ें, और फिर हाथ उठा के दुआएं दें। ये आपके मैसेजेस करने से, वो घंटों के हिसाब से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या दीगर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बैठकर ये सारा कुछ भेजने से 1000 गुना बेहतर है। बल्कि 1000 तो एग्जाम्पल के तौर पर, सिंबॉलिकली कह रहा हूं ना, ये सबसे अफजल है, ये सबसे बेहतर है। आपकी पाकीज़गी, आपकी परहेजगारी आपके काम आएगी, आपका तकवा आपके काम आएगा, आपकी इबादत आपके काम आएगी, आपकी नमाजें आपके काम आएंगी, आपका पढ़ा हुआ दुरूद पाक आपको फायदा देगा, आपकी मांगी हुई दुआएं
آپ کو لوٹ کر آئیں گی کئی ٹائم ملٹیپلائی ہو کے. بھئی میں نے فلاں رشتہ دار کے لیے دعا کی، فلاں دوست کے لیے کی، فلاں کلیگ کے لیے کی، فلاں ان لوز کے لیے کی، جس کے لیے بھی دعائیں آپ نے کی، اللہ تبارک و تعالی 10 دنیا 70 آخرت اجر عطا فرمانے والا ہے. آپ کو آپ ہی کی دعائیں کئی بار ملٹیپلائی ہو کر لوٹ کر آئیں گی. کسی کے رزق کی کشادگی کی دعا کی، اللہ آپ کا رزق کشادہ فرما دے گا. کسی کی اچھی صحت کے لیے، تکلیف بیماری کے دوری کے لیے دعا کی، اللہ آپ کی بیماریاں تکلیفیں دور فرما دے گا. کسی اولاد کے صالح ہونے کی دعا کی، اللہ آپ کی اولاد کو صالح بنا دے گا. خدارا اس دوڑ میں نہ جائیں. کریں بھئی کسی نے محبت والے نے، کسی عقیدت والے نے، بڑے آپ کے لیے اس کی ویلیوز ہیں، اس نے آپ کو میسج کر ہی دیا، اس کو آپ جزاک اللہ، شکریہ، آمین کچھ بھی کہہ کے میسج ریٹرن کر دیں. لیکن میں انہی کاموں میں لگ جاؤں اور عبادت ترک کر دوں، یہ صحیح نہیں ہے. میں ورچوئل درود پاک بھیجتا رہوں اور تسبیح لے کے کبھی بیٹھ کے درود پاک نہ پڑھوں، یہ نافع نہیں ہے. اس دوڑ میں نہیں لگ جانا. بھئی مجھے کوئی ملا، میں نے اسے جمعہ مبارک کہا، کسی کا فون آ گیا، میں نے اسے جمعہ مبارک کہا. ہاں بھئی کوئی میرے بڑے عقیدت والے ہیں، میں نے کبھی اسے میسج کر ہی دیا عید جمعہ کا، عید کا، اچھی بات ہے. لیکن اب میں روزانہ ڈیوٹی کر رہا ہوں جی، میں 500 بندوں کو دعائیں بھیج رہا ہوں، 500 بندوں کو درود پاک بھیج رہا ہوں، 500 بندوں کو قرآن کی آیتیں بھیج. اس سے بہتر ہے کہ آپ دوسرا رستہ اختیار کریں جس میں فزیکلی آپ انوالو ہوں. میسیجز بھیجیں، میں یہ نہیں کہتا منقطع ہو جائیں، نہیں، لیکن اس پر زور، میسیجز بھیجنے پر، پوسٹ بھیجنے پر، وہ ایڈز بھیجنے پر کم زور لگائیں. زیادہ زور پاکیزگی، پرہیزگاری، تقوی پر، نماز پر، قرآن پر، درود پاک پر، تسبیحات، معمولات، اوراد اور اذکار پر لگائیں. وہ زیادہ فائدے کی بات ہے، وہ زیادہ نافع بات ہے. ہاں یہ چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ چیزیں تو فروغ پائیں گی، یہ چیزیں تو آگے چلنی ہیں. لوگ نو ڈاؤٹ آگے سوشل میڈیا سے ہی ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. کسی کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا، صرف بات سمجھانے کے لیے یہ واقعہ بتانے لگا ہوں، یہ جو ہوا یہ بتانے لگا ہوں. بر صغیر میں جو انگریز تھے وہ آئے اور قابض ہو گئے. بر صغیر اس وقت کی بات ہے جب یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارا مغل دور تھا، ایک ہوا کرتے تھے. یہ آئے انگریز اور آ کر قابض ہو گئے. انہوں نے جو کچھ بھی کیا نیگیٹو، میں اس طرف نہیں جا رہا، لوٹ مار کی، قتل و غارت کیا، پتہ نہیں کیا کیا کیا، واللہ عالم، میں اس طرف نہیں جا رہا. انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ ریل ٹریک بچھا دیے. یہ جو ٹرینیں آج کل چلتی ہیں نا، اس کے ٹریک بچھا دیے. خاص طور سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، لاہور سے کراچی، پشاور سے لاہور، لاہور سے آگے کوئٹہ تک کے ٹریک بچھا دیے، ٹرین ٹریک بچھا دیے. پھر انہوں نے کہا ہاں بھئی یہ ٹرینیں ہیں، لو بھی اس پہ سفر کیا کرو. اور شرم والی بات یہ ہے کہ اس دور کے مولویوں نے، اس دور کے علماء نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ جو ریل کا سفر ہے یہ شیطانی چرخہ ہے، یہ شیطانیت ہے اور یہ بڑی بری بات ہے. لہٰذا خبردار کوئی مسلمان ٹرین پر سفر نہ کرے، یہ حرام ہے. اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں، ہو سکتا ہے کسی کو یاد ہو یا کسی کو ہسٹری کا پتہ ہو تھوڑا بہت، تو یہ ایسا ہوا. لیکن اب کیا کوئی ٹرین کو یا ریل کو شیطانی چرخہ کہتا ہے؟ کسی نے کبھی کہا ہے کہ ٹرین پر سفر کرنا حرام ہے؟ نہیں. اب سب کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں، مولانا حضرات بھی کرتے ہیں، پیر صاحب بھی کرتے ہیں، عوام الناس بھی کرتی ہے، ہر خاص و عام کرتا ہے ٹرین پر سفر. اب تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بھئی اس پہ یہ تو حرام ہے، یہ جو سفر کر رہا ہے یہ گناہ گار ہو رہا ہے. جہازوں پہ بھی کرتے ہیں. آپ کو یہ مثال
یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم اگر یہ کہیں کہ اچھا بھی یہ کسی کو دعا بھیجنا حرام ہے، کسی کو جمعہ مبارک کہنا معاذ اللہ حرام ہے، تو بھائی یہ کل کو ہونے والا ہے، تو کیوں اس کو حرام کہیں کہ کل کو ہم بھی ان مولانا میں، ان مفتیوں میں شامل ہو جائیں، ان علماء میں شامل ہو جائیں جنہوں نے ٹرین کو حرام کہہ دیا تھا، آج خود بھی سفر کرتے ہیں، ان کی اولادیں سفر کرتی ہیں۔ آپ کو یہ مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ خدا را اس پر زور کم لگائیں، نہ ہونے کے برابر جو زیادہ زور آپ کا جو فوکس ہے، جو آپ کی انٹینشن ہے، وہ فزیکلی عبادت کرنے کی طرف ہو۔ یہ لالچ نہ ہو کہ اچھا بھی میں نے قل هو اللہ احد 500 لوگوں کو بھیج دیا، 500 لوگوں نے پڑھ کے مجھے ثواب مل گیا جی۔ او بھائی یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، ان دس سینس کہ میں نماز سے غافل ہو جاؤں اور نماز کے میں میسج بھیج رہا ہوں ساری دنیا کو کہ یار نماز پڑھا کرو، نماز جنت کی کنجی ہے۔ میں لوگوں کو درود پاک کی میسیجز بھیجوں اور کبھی خود درود پڑھے ہی نہیں، لوگوں کو سینکڑوں نہیں ہزاروں بڑے بڑے موٹے موٹے الفاظوں والی دعائیں بھیجوں اور کبھی مسلح پہ بیٹھ کے کسی کے لیے دعا ہی نہیں کی۔ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ چراغ تلے اندھیرا؟ لوگوں کو تو ہم روشنی بانٹ رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور ہم خود ہی عمل سے خالی ہیں۔ تو اس لیے عمل پیرا ہوں۔ کیا عمل پیرا ہوں؟ بھئی 500 لوگوں کو اگر دعا بھیجی ہے نا تو بیٹھو اب مصلے پر، نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے ان 500 لوگوں کا نام لے کے ذرا دعا کرو، اور وہی دعا پوری کرنی ہے۔ جتنے موٹے موٹے الفاظ آپ نے 10 قسم کے کہے تھے نا جی، ان 10 موضوعوں پر آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر آپ نے حق ادا کیا ہے، پھر اس کا مطلب ہے ہاں آپ سگے والے ہیں، آپ واقعی مخلص ہیں اس کے، اس دوست کو جس کو آپ نے دعا بھیجی، آپ نے اس کے لیے مصلے پہ بیٹھ کر بھی دعا کی۔ نقصان ہے یہ بھائی کہ ہم عمل سے خالی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے، میرا تجربہ ہے، میں کسی آپ میں سے کسی ایک کو ایکیوز نہیں کر رہا، میرا تجربہ ہے، یہ جتنے بھی خوبصورت دماغ یعنی خوبصورت سوچ، خوبصورت دل یعنی سافٹ ہارٹڈ لوگ، یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں سے موسٹلی اینڈ میجورٹی عمل سے خالی ہوتے ہیں، عمل سے خالی ہوتے ہیں۔ بہت بڑی بڑی باتیں کریں گے لیکن عمل سے خالی ہیں۔ نماز قائم نہیں ہوئی، ایک پڑھ لی، 4 چھوڑ دی، 2 قابو کر لی، 3 پھر رہ گئی، عمل سے خالی۔ قرآن کبھی نہیں کھولا لیکن لوگوں کو باتیں بتائیں گے۔ حدیث مبارکہ کی کوئی کتاب آج تک نہیں پڑھی لیکن لوگوں کو حدیثیں سنائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ وہ بابا چلو، میں یہ نہیں کہتا نہیں سنانی چاہیے، سناؤ، لیکن چلو اپنی اصلاح کے لیے وہی حدیث جو سنا رہے ہو ایک بار ذرا اتھینٹیکیٹڈ کر لو کہ ہاں بھئی یہ جو میں نے سنی ہے، جو سنی سنائی حدیث میں آگے ڈیلیور کر رہا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس میں کوئی کمی، کوئی پیشی، کوئی مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی، کوئی بات میں بھول تو نہیں گیا، کوئی چھوٹ تو نہیں گئی؟ میرا تجربہ ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا، یقین کریں، کل کی بات ہے، نام نہیں لیتا، اللہ ان کا بھی پردہ رکھے، انہیں بھی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ حدیثیں سنا رہے تھے مجھے وہ کہ جی یہ حدیث حضور نے یہ فرمایا، اور یقین کریں عمل سے خالی تھے۔ تو ایسے لوگ جو دل تو بہت اچھا رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ایسے لوگ جو سوچ، جن کا خیال، جن کا تصور، جن کی انٹینشن تو بڑی کمال کی ہے لیکن عمل نہیں کرتے، جن کا یہ خیال ہے کہ انہیں ساری دنیا کی اصلاح کرنی چاہیے، سب کو ٹھیک کر دوں گا میں، لیکن وہ خود تو ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کریں؟ عمل کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کریں، پریکٹیکل۔ ٹھیک ہے، وقت حالات ہمیں اس طرف دھکا مار رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آگے یہی سوشل میڈیا فرینڈز کو میں بھیجنے والا ہوں یا بھیجا کروں گا، تو ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا دیکھیں گے۔ میں نے کہا 10 منٹ
टेक्नोलॉजी पर बैठकर लोगों को मैसेज किए तो यार को 10 मिनट मसल्ले पे बैठ के भी टाइम लगा दो, इस बात में नहीं रह जाना। अगर आप प्रैक्टिकली मुसलमान हैं, दीन की प्रैक्टिस में हैं, हाँ, फिर आप मैसेजेस भी करें, दुआएं भी दें, कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तबलीग भी करें, हदीसें पढ़ते हैं, लोगों को हदीसें भी आगे सुनाएं, दरूद पाक पढ़ते हैं, यस आगे दरूदों की चेनें भी चलाएं। हाँ, ये भी मामला है कि हमने इतने हजार दरूद पाक पढ़ने की चेन चलाई है, तो आप भी इतनी बार पढ़ के साथ शामिल, अच्छी बात है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन मैं उस चेन में तो शामिल हो गया, वो मैसेज आगे मैंने 500 बंदों को, 1000 बंदों को मैंने भी आगे फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन क्या मैंने दरूद पाक पढ़ा खुद? और कितने लोगों को मैंने भेजा, उनमें से कितने लोगों ने पढ़ा होगा? ओ भाई एक नहीं पढ़ा होगा, मुझे उसका सवाब मिल गया, तो अच्छा अब सवाब हमने इस तरह लेना है कि लोग पढ़ेंगे तो मुझे सवाब मिलेगा? और नहीं बाबा, हमें खुद पढ़ना है, हमें खुद प्रैक्टिकल बनना है। हमें मैं मिसाल देके बात, भाई मैं एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ता हूँ रोज, तो ठीक है, वो एक तस्बीह मेरा मामूल है, मैं रोज पढ़ूंगा भाई, बाकायदगी के साथ पढ़ूंगा भाई। हाँ भाई, आज मेरी तबीयत और मिजाज बहुत अच्छी है, मैंने ना सुनी, मेरी मोहब्बत जो हुजूर की तरफ है वो बहुत उमड़ आई है, आज बैठ के मैंने 5 तस्बीहां दरूद पाक पढ़ा है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो एक तस्बीह आपका रोजाना का मामूल है ना, उसको कम नहीं करना, उसको भूलना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है, वो आपका डेली मामूल है। बस आज मेरा दिल था, मेरी कैफियत थी, आज मैंने ज्यादा तस्बीहां कर ली, बहुत अच्छी बात। तो अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, प्रैक्टिकल मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। दूसरों की इस्लाह की बजाय हम पहले अपने आप को संवार लें, ज्यादा बेहतर है। और फिर जब मैं खुद प्रैक्टिस में आ जाऊं, तो सबसे पहले मुझे ये तबलीग, ये वाज, ये दुआएं, ये मैसेजेस अपने घर से शुरू करने हैं। अगर हम वालिदैन हैं तो हमें अपने बच्चों को, फैमिली को, बीवी को इस तरफ लाना है। अगर हम सिबलिंग्स हैं तो हमें अपने बहन भाइयों को इस तरफ तबलीग करनी है। तो अपने आप को ठीक करें, इंशाअल्लाह ताला सारा मुआशरा ठीक होना शुरू हो जाएगा। फर्क कहाँ आ जाता है कि हम सारी दुनिया को तो ठीक कर रहे होते हैं, खुद ठीक होना नहीं चाहते। भाई मैं ठीक हो जाऊंगा तो तब्दीली आ जाएगी, और तब्दीली मुझे गवारा नहीं है। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या रब्बुल आलमीन, या मालिकुल कुद्दूस, हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेशक तो रब्बुल आलमीन है, सब इबादतें तेरे लिए हैं, सब बंदगियां, पाकीज़गियां, बुलंदियां तेरे रास्ते हैं। अल्लाह, हमने थोड़ा जिक्र किया है, तो ज्यादा करके कबूल फरमा। हमने अपने टूटे फूटे अंदाज में किया, तो अपनी शान के लायक करके कबूल फरमा। अल्लाह, ये महफिल जिक्र हम सब के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस नजात बना दे। जो तालीमात की बातें की, जो इस्लाह की बातें की, अल्लाह उसमें कोई आड़ी टेढ़ी बात मुंह से निकल गई हो तो हम रजू करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, कबूल व मकबूल फरमा। और इन तालीमात पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। इन तालीमात से हमें फ़ायदा उठाने की, नाफ़े होने की तौफीक अता फरमा। बेशक सब तौफीक है तेरे पास। अल्लाह, तेरी बारगाह से तेरा कुर्ब मांगते हैं, अता फरमा दे। तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और मोहब्बत मांगते हैं, अता फरमा दे। अल्लाह, दीन इस्लाम पर इस्तकामत चाहते हैं, हमें इस्तकामत अता फरमा दे। अल्लाह, जब दुनिया से जाएं तो कलमे और ईमान पर हमारा खात्मा हो, ऐसा करम अता फरमा दे। या अल्लाह, जितनी भी जिंदगी है, हमारी जुबानें और हमारे दिल तेरे जिक्र से तर रहें, ऐसा करम अता फरमा। अल्लाह, हम सबको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। जमीन और आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं,
हमें अपनी अमान व पनाह अता फरमा, अपना फ़क्र, अपना तवक्कल, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे मशाइख, असातिज़ा और वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। जो हयात हैं उन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा। जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। कब्र की, हशर की मंजिलें आसान फरमा। खुसूसन बिलखसूस हमारे भाई तारिक इकबाल साहब, या अल्लाह उनके लिए दुआ गो हैं, उन्हें गरीक रहमत फरमा, उनकी कब्र की, हशर की मंजिलें आसान फरमा। अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाना। उनके जितने भी फैमिली सोगवार रह गए उनको सब्र जमील अता फरमा। इस सब्र के करने पर अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में खैर और भलाई अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, कुल उम्मत मुसलमान की खैर फरमा, आलमे इस्लाम की खैर फरमा, मुसलमान मुल्कों, इलाकों, सरहदों की खैर फरमा, मुसलमानों की इज्जतों शर्मों की खैर फरमा। हमारी औलादों को हदायत वाला रखना मालिक, दीन इस्लाम पर हदायत वाला रखना, प्रैक्टिकल मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, हमें जिक्र व फिक्र करने की तौफीक अता फरमा, कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, जितने भी हाज़रीन महफिल हैं जो आमीन कह रहे हैं या जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग सुन के या अल्लाह दुआ में शामिल होंगे, सब के लिए दुआ गो हैं। हम सब को खुशहाली, खैर बरकत अता फरमा। हम सब की नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक ज़रूरतें अपने ख़जाना गैब से पूरी फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़ों से खलासी अता फरमा। जिनके काम कारोबार में मुश्किलें हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा। काम कारोबार, रोज़गार, रिज़्क़ में खैर व बरकत, तरक्की अता फरमा, नेक असबाब अता फरमा। या अल्लाह हमारे लिए हसूल रिज़्क़ आसान फरमा दे, आसान फरमा दे। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा। जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफाएं अता फरमा। कुल उम्मत मुसलमा के लिए दुआ गो हैं। या अल्लाह पाक, कोई भी बीमार हो, घरों में, अस्पतालों में, दुनिया के किसी कोने में, कुल उम्मत मुसलमान के तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। खसूसन बिलखसूस हम अपनी बेटी के लिए दुआ गो हैं, शिकागो में आसमा बेगम। या अल्लाह उसे ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, शिफा और सलामती अता फरमा। उसके ज़ाहिर व बातिन में जो भी दुख, तकलीफ़ें, बीमारियां, मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां हैं, अपनी शान करीमी से दूर फरमा दे। अल्लाह हम सब के ज़ाहिर व बातिन में कोई भी कजरवी हो, अपने करम से दूर फरमा दे, करम से दूर फरमा दे। तमाम बीमारों को, कुल उम्मत मुसलमान के तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह बिलखसूस उम्मत मुसलमान और बिल अमूम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआ गो हैं, अपना करम अता फरमा, रहम वाला मामला फरमा, रहम फरमा दे। अल्लाह अपना खास करम अता फरमा दे। जिन्होंने भी दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है, हमारी तमाम दुआएं उनके हक में कबूल व मकबूल फरमा। हमारे मुर्शिद करीम के दर्जात आला तरीन फरमा। हजूर मियाँ साहब मुबारक उम्र खिजरी अता फरमा। हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा। अल्लाह इन वलियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। इनकी दुआओं में से हमें पूरा पूरा हिस्सा अता फरमा। हमारे घरों में खुशहाली, खैर बरकत, तस्लीम व रज़ा, इत्मीनान, इत्तफाक हो, ऐसा करम अता फरमा, रहम वाला मामला फरमा। खुसूसन बिलखसूस जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। कोई परेशान हाल है, उसकी परेशानी दूर कर दे। किसी को कोई कोर्ट कचहरी के, कोई इमिग्रेशन के मामलात हैं, अल्लाह अपने ख़जाना गैब से मदद अता फरमा दे। हमारे लिए तो बहुत बड़ा मसला है, अल्लाह तेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, कोई मुअम्मा ऐसा नहीं जो तेरे पास पड़ा रहे और हल ना हो। या अल्लाह तू तो बेनियाज है, तू तो करीम रब है। हमारे तमाम मसले मसाइल हल और आसान फरमा दे, बेहतर फरमा दे, अच्छे फरमा दे। या अल्लाह अगर वो हमारे हक में बेहतर नहीं तो उसका कोई बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमा दे। हमारे दिलों को इत्मीनान हो, सुकून हो। जो नान नफके की भाग दौड़ में फंसे हुए हैं, अल्लाह इससे हमें निजात अता फरमा। जीना मरना आसान कर दे। अल्लाह हमारी जुबानें शाकिर हों, हमारे जिस्म साबिर हों, अमल करने वाले, तेरी ही इबादत करते हैं,
तुझी से मांगते हैं, अपना करम अता फरमा दे, तमाम दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा दे। आज तक जो मांगी वो भी कबूल फरमा ले, जो अब मांग रहे हैं वो भी कबूल फरमा ले, जो दिलों में रह गया वो भी कबूल फरमा ले, जो साथियों की हाजात हैं वो भी कबूल फरमा ले। हमने अपनी औकात के मुताबिक मांगा, थोड़ा मांगा, तो अपनी शान के लायक अता फरमा दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही अंत मक़सूदुना व रिदाका मतलूबुना आतिना मुहब्बत ज़ातिका व मारफता सिफातिक। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। आप तमाम सामीन व नाज़रीन को आज की महफिल बहुत बहुत मुबारक हो। आज की इस नशिस्त में जो तालीमाती बातें हुई उनको ज़रूर तदब्बर कीजिएगा, गौर व खौज़ कीजिएगा, जो बेहतर और अच्छा रास्ता हो उसे अडॉप्ट कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको मुझे दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमाए, और जो भी इल्म अल्लाह पाक ने हमें अता फरमा रखा है वो हमारे लिए नाफे हो। व आखिरु दवाआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइंदा भी दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।